Good morning class, welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So Hindulo main articles ఏవే ఉన్నాయి అవి చూద్దాం. సో ఈ రోజు పెద్దగా ఆర్టికల్స్ అనిపించలేదు నాకు. లెట్స్ సీ. ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ ఆర్టికల్స్ ఆర్ దట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్లీ పొలిటికల్ ఎక్కువ డామినెంట్ గా ఉంది. సో లివింగ్ దాట్. Yes. So NEP is both a challenge and an opportunity. So explanatory article anukochu. We'll see what is this. Skill and education are the two principal tools in Prime Minister Narendra Modi's vision of Amrit Kaal, said All India Council for Technical Education Chairman T.G. Sitaraman. So we'll cheppindi enti both NEP anadi challenge plus opportunity. So challenge anedi enduku challenge, if you can take with the infrastructure kaani vallu chesina ambitious projects evaithe ippudu present targets pettukunnaro NEP 2020 ki. So when infrastructure everything needs to be changed, including the education syllabus, whatever the may be, whatever the things they are considering right now, avannitni marpichadam anedi oka challenge aithe, and this is also a place where there is ample amount of ఛాన్సెస్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నది వీళ్ళ స్టేట్మెంట్ అనమాట. సో అమృత్ కాల్ యొక్క మన మోడీ గారి విజన్, అమృత్ కాల్ ద పాత్ టు 100 years, ఆ పాత్కి కానీ ఎన్ఈపీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద విజనరీ అని చెప్తున్నారు. సో స్కిల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అది అడ్రసింగ్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ హియర్ ఆన్ ఫ్రైడే సెడ్ దట్ ద ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్లింగ్ హ్యావ్ బీన్ రీఓరియంటెడ్ అకార్డింగ్ టు ద aptitude of youth and demands of the future. He said that the education sector was going through significant change, that the NEP 2020 had given so much needed acceleration, much needed acceleration అనేది NEP 2020 అనేది ఇచ్చింది అని చెప్తున్నారు. So you need to understand that they've given more focus on NEP 2020 అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. Rest of the details are not required. We'll go with the next article. Yes. Complete infra works in Naxalite hit areas on priority. సో చీఫ్ సెక్రటరీ జవహర్ రెడ్డి గారు ఏమని చెప్పారంటే, ఏవైతే ఈ నక్సలైట్ హిట్ ప్రోన్ రీజన్స్ ఆంధ్రాలో ఉన్నాయో అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అనేది అట్మోస్ట్ ప్రియారిటీతో చేయండి అని చెప్పారు. ఎందుకు? వెన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనెక్టివిటీ ఈస్ దేర్, పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ అండ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ పావర్టీ బ్రీడ్స్ క్రైమ్. సో పావర్టీ వల్లనే మనకి క్రైమ్ రేట్ అనేది పెంచుతుంది. సో బోత్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనుకోవచ్చు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వెన్ దెర్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అన్ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఫర్ దేర్ డెవలప్మెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నక్సలైట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి కూడా ఈజీ అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ డార్మెంట్గా వచ్చేసింది అనమాట. డార్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నాట్ యాక్టివ్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది నక్సలైట్స్. వెరీ ఫ్యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ యాక్టివ్. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటి, అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని చేద్దాము. That should be treated with utmost priority. So numbers ichcharu, that is important. So Andhra Pradesh Chief Secretary K.S. Jawahar Reddy has said that 81 infrastructure projects comprising laying of roads, construction of bridges are in the progress in Maoist affected villages in Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh lo Maoist ekkadaithe unnaro aa particular places lo 81 infrastructure projects start chesaru anamata. So but he has also mentioned that Jawahar Reddy said that all but 24 projects would be completed by this December. Ee December end gaanu 24 projects, developmental projects end loki vachestayi. So chinna road construction ilanti untayi kada avi. So the remaining works will be completed by March 2024 as some works need forest clearance and talks underway with the authorities concerned. So forest clearance cheyali anukunnappudu ఏ కావాలి కదా, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ అని, క్లియరెన్సెస్ రిపోర్ట్స్ కానీ, లేదు అక్కడ బార్డర్ ఏమైనా వస్తుందా అన్ని చూసుకోవాలి. సో ఆల్ దీస్ రిపోర్ట్ క్లియరెన్సెస్ ఆర్ స్టిల్ పెండింగ్. అందుకని అవి నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ వరకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో బై డిసెంబర్ 2023 ఆల్మోస్ట్ 24 ప్రాజెక్ట్స్ విల్ కమ్ టు అన్ ఎండ్. ఓకే ఫైన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. ఆ ప్లేసెస్ చెప్పారు. ఏ ప్లేసెస్ అంటే మెయిన్గా మన్యం ప్రాంతం ఉంటుంది కదా. సో ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఆఫ్ అల్లూరు సీతారామరాజు నియర్ మన్యం ప్రాంతం. సో పార్వతీపురం మన్యం, నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం అండ్ శ్రీకాకుళం చూసుకుంటే నార్త్ ఆంధ్ర అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఉత్తరాంధ్ర ప్లేసెస్లో ఉన్న పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరు సీతారామరాజు, సమ్ ఏరియాస్ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ అంటారు దాన్ని. నెక్స్ట్ విశాఖపట్నము, శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్స్ అనమాట. ఈ ప్లేసెస్లో వీళ్ళు వర్క్ స్టార్ట్ చేసేసారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్. నెక్స్ట్ So despite measures, trafficking of protected species are rife in Kerala. So ఈ
ట్రాఫికింగ్ అనేది స్పీషీస్ ఏవైతే ప్రొటెక్టెడ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయో అవి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉన్నది అన్నది ఆర్టికల్. ఎన్వైరన్మెంటల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ అదర్ దాన్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్, అందుకని చెప్పి ఆర్టికల్స్ చూస్తాం. So owls may be considered inauspicious by some in Kerala, but the nocturnal bird is an indispensable part of occult practices in rural Karnataka and some northern states. It is often sacrificed to ward off bad luck. ఇప్పుడు బేసిక్గా ఔల్స్ చూసినట్లయితే అవి అందరికీ కనపడవు ఫస్ట్ థింగ్, అండ్ కనపడినా సరే కొన్ని దాని గురించి మాట్లాడినా సరే అది తప్పు అని అనుకుంటాం. హిందూ సంస్కృతి ప్రకారం మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ విలేజెస్ ఎస్పెషలీ ఈవెన్ ఇన్ అర్బన్ ప్లేసెస్ దే డోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ బర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్, దే వోంట్ ఈవెన్ రికగ్నైజ్ దట్ వర్డ్ ఆఫ్ దట్ బర్డ్. ఆ వర్డ్ ఉచ్చరించడాన్ని తప్పు అని ఆలోచిస్తారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అదే కర్ణాటకలో తీసుకున్నట్లయితే సో కేరళలో కూడా అది ఇనాస్పీషియస్ అని కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇది కాకుండా ఆ పర్టికులర్ బర్డ్ని ఈ కర్ణాటక ప్లేసెస్లో ఏం చేస్తారంటే రూరల్ కర్ణాటకస్లో ఒక విలేజ్లో కంటిన్యూగా చావులు చూసినా లేదా డిజాస్టర్స్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని సాక్రిఫైస్ ఇస్తారన్నమాట. సాక్రిఫైస్ చేసి ఆ ఊరుకున్న పీడను వదిలించాలి అని అనుకుంటారు. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో దీని డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి. So in the same way, red sand boa, locally known as Iruthala Muri, is supposed to bring prosperity, and the reptile continues to be a fancy item among poachers. So ఇది ఒక reptile species అన్నమాట. దీన్ని కూడా ఇది one of the fancy items for poachers. So ఇది కూడా trafficking. Both have high demand in trafficking circles, and they are frequently spotted on the clandestine virtual platforms where they are sold at exorbitant prices. Despite strict preventive and enforcement measures in place, wildlife traders are using social media and private online groups to market this protected species. According to the Wildlife Crime Control Bureau, WCCB, మన ఇండియాలో one of the agencies. So while everything, according to this particular bureau, it has mentioned, while everything from pangolins to musk birds are available, many products sold here are fake. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింటే డ్యూయల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఈ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవైతే బర్డ్స్ కానీ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ కానీ రెప్టైల్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ప్రైవేట్ చార్ట్స్ ద్వారా వీళ్ళని సెల్ చేస్తున్నారు. అదే ఫస్ట్ క్రైమ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఈ సెల్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ మోస్ట్లీ ఫేక్ ఉంటున్నాయి. ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఓకే, సో దాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. అండ్ మోస్ట్లీ ట్రేడర్స్ కేరళలో పెరుగుతున్నారు. ఓకే, దిస్ హెస్ బికమ్ మోర్ ఆఫ్ ఓపెన్ మార్కెట్ అయిపోయింది అక్కడ. ఓకే ఫైన్. ఎస్, ఇది ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఆర్టికల్స్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ సో ఫార్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్? ఇండియా హ్యాస్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ టు నెగోషియేట్. సో మనం మీడియేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఎవరికి? రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ మధ్యలో. సో వీ హ్యావ్ కాంటాక్టెడ్ పుతిన్ టు ఎండ్ దిస్ పర్టికులర్ వార్. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎనఫ్. 1 year అయిపోయింది, 1.5 years కూడా వస్తుంది. ఇట్స్ బెటర్ దట్ యూ స్టాప్ అని మన ఇండియా చెప్పింది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్? ఇన్ టాక్ విత్ పుతిన్, మోడీ కాల్స్ ఫర్ డైలాగ్ అండ్ డిప్లొమసీ టు ఎండ్ ద వార్ ఇన్ ఉక్రెయిన్. సో మనం మా డైలాగ్స్ పరంగా అంటే వాట్ వీ కెన్ సే పీస్ఫుల్ మేనర్స్లో సెటిల్ చేసుకుందాం. ఎందుకు ఇంకా గొడవలు, దిస్ వెస్టర్న్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ డామినేటింగ్, ఇంకా మీ మీదకి వస్తుంది ఎందుకులే అని చెప్పి మోడీ హీ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు నెగోషియేట్ బిట్వీన్ Putin and the other counterpart in Ukraine, not Russia, from Russia, yeah, Russia నుంచి Ukraine వాళ్ళకి. Fine. So dialogue on diplomacy. Kremlin says PM express support. Kremlin అంటే వాళ్ళ యొక్క హెడ్ అన్నమాట. రష్యాలో ఒక హెడ్ ఎవరైతే ఈ డిస్పేట్ చేస్తారు న్యూస్ వాళ్ళు అన్నమాట క్రెమ్లిన్. లైక్ ఇక్కడ మనం పార్లమెంట్ లాంటిది అక్కడ అనుకోండి, లైక్ టు డిసిపేట్ న్యూస్ అనుకోండి. ఓకే, సో ద క్రెమ్లిన్ సేస్ PM expressed support to Putin's decisive actions on Wagner community, discussed SCO summit, US visit, bilateral projects and trade. దేని గురించి మాట్లాడారు? ఫస్ట్ థింగ్ వాగ్నర్ మ్యూటినీ అంటే ఏమైంది, మనం మొన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒక ఆర్టికల్. వాగ్నర్ వాళ్ళు అనేది ఒక మిలిటెంట్ గ్రూప్, ఆర్మీ గ్రూప్, ప్యారలల్ గవర్నమెంట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇది ప్యారలల్ ఆర్మీని మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట, స్టాండింగ్ ఆర్మీని. దిస్ ఇస్ అబో రష్యా మీద వర్క్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఇది బిలో రష్యా కాదు అంటే రష్యాలో ఇండివిజువల్ ఆర్మీస్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది బ్యాండ్. ఈ వాగ్నర్ కమ్యూనిటీ అనేది దే బేసికలీ మూవ్ ఆన్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ మూవ్ అవుతారు అనమాట రష్యాతో. అంటే బోత్ కోఆపరేట్ అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. బట్ ఏమైంది, ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ వల్ల మీరు మమ్మల్ని యూఆర్ ట్రీటింగ్ అస్ అ పీస్ ఆఫ్ మీట్, ఉన్న వాళ్ళందరినీ చంపేస్తున్నారు రష్యా వాళ్ళని అని చెప్పి వీళ్ళు ఎదురు తిరిగారనమాట. బట్ దెవ్ బిన్ కటెడ్ అండ్ దాని హెడ్ని పంపించేశారనమాట బైస్నర్ అనే ప్లేస్కి. దెవ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ హిమ్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్. నౌ ద ఇష్యూ ఈస్ దట్ ఇండియా సపోర్టెడ్ దట్. ఎందుకు? వాళ్ళ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూని వాళ్ళు కటైల్ చేసిన దానికి ఇండియా షోడ్ సపోర్ట్. ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ దట్ యూ హెవ్ డన్, దట్ యూ కంట్రోల్డ్ యువర్ మ్యూటినీ.
నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు, దే డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద అప్కమింగ్ ఎస్సీఓ సమిట్. సో ఎస్సీఓ సమిట్కి ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. చైనా ఈజ్ గోయింగ్ టు అటెండ్. సో ఈ ఆర్టికల్లో రెండు మెన్షన్ చేశారు. ఏంటి అంటే చైనా ఈజ్ గోయింగ్ టు అటెండ్ వర్చువల్లీ, పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు అటెండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎస్సీఓ సమిట్. ఓకే, అండ్ యూఎస్ విజిట్. మనం యూఎస్కి లేని డిస్కస్ చేసాం బికాజ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ డెవలప్ అయిపోతాయి కదా. సో వీ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ బెటర్ వే. యూఎస్ సమిట్, బయలేటర్ ప్రాజెక్ట్స్, ట్రేడ్ గురించి మాట్లాడారు. And he has mentioned that Russia indicates that Putin may attend the G20 meeting in September, summit in September, and China confirms that Xi will attend SCO summit via video conference. So, ఇది ఏ అవుట్కమ్ అంటే ఎల్ఏసి రీజన్ 2020లో ఎల్ఏసి రీజన్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, మన ఎర్త్ పైన అనుకుంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆన్ టాప్ ఇది తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఏరియాలో ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అన్నది పాకిస్తాన్ ఆక్యుపై చేసుకున్న ఏరియా. ఇది ఎల్ఏసి రీజన్, ఎక్కడ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ చైనా ఆక్యుపై చేసుకున్న ఏరియా. ఈ ఏరియాని 2022లో వాళ్ళు ఇంకా ముందుకు వచ్చేసారనమాట. దే ఆక్యుపైడ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ అండ్ దే ట్రైంగ్ టు పెనట్రేట్ ఇన్ టు ఇండియా నౌ మోర్, ఇంకా ఎక్కువగా. సో అది జరిగినప్పటి నుంచి దిస్ విల్ బి ద ఫస్ట్ సమిట్ 1-to-1 to talk. అది ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. అండ్ ఈవెన్ పాకిస్తాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు అటెండ్. And right now they've also mentioned that Putin will also attend this G20 summit. Okay, fine. So అదే మొత్తం ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసింది. So days after his return from US, Prime Minister Narendra Modi spoke to Russia President Vladimir Putin on Friday, calling once again for dialogue and diplomacy to end the Ukraine war or Ukraine conflict, while expressing support for Putin's actions during June 24th mutiny. ఆ మ్యూటినీని సప్రెస్ చేయడానికి ఆయన యాక్షన్స్ ఏదైతే చేశారో ఆ సపోర్ట్ చేస్తూ ఇంకా చాలు, లెట్ us end this, ప్లీజ్ యూ ఎండ్ దిస్ పర్టికులర్ వార్ అనేది చెప్పారు. సో నో మోర్ డీటెయిల్, లైక్ దే హావ్ మెన్షన్డ్ ఎవ్రీథింగ్. రైట్ నౌ దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ మెన్షన్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఆర్టికల్, యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, ఇండియా బ్యాక్స్ 2016 రూలింగ్ ఫేవరింగ్ ద ఫిలిప్పైన్స్ ఇన్ సౌత్ చైనా సీ. మనం మొన్న చూసినట్లయితే నిన్ననో వచ్చిన ఆర్టికల్లో ఫిలిప్పైన్స్తో పాటు మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నాం. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఎక్స్పాండ్ అవర్ మ్యారిటల్ సెక్యూరిటీ రిలేషన్షిప్ విత్ ఫిలిప్పైన్స్ అని నేర్చుకున్నాం. సో ఫిలిప్పైన్స్ అన్నది వెస్టర్న్ పసిఫిక్ రీజియన్లో వస్తుంది, రైట్? వెస్టర్న్ పసిఫిక్ బార్డర్ అంటే పసిఫిక్ ఉందంటే దాని వెస్టర్న్ బార్డర్లో వస్తుంది అనమాట ఫిలిప్పైన్స్. మన ఈస్టర్న్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఆ కార్నర్ బిట్స్లో వస్తుంది ఈ ఐలాండ్స్. సో వాట్ దెవ్ డన్, కరెంట్లీ ఇండియా ఈ 2016 రూలింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ దేనికోసము, ఫిలిప్పైన్స్ ఇన్ సౌత్ చైనా సీ. సో క్లియర్గా చూసినట్లయితే సౌత్ చైనా సీ కూడా మాదే అని చైనా క్లెయిమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. బట్ దే ఆల్సో హ్యావ్ ది ఈక్వల్ రైట్స్. సో దాన్ని సపోర్టివ్గా మాట్లాడుతుంది ఇండియా. Okay, so negotiations continue between China and Asian bloc for a code of conduct in the South China Sea. Induku China has started claiming that as is named after South China Sea, this entire South China Sea belong to us. But ade place lo Philippines kuda undi. Bordering areas annitiki rights untai, right? So aa rights ni veelu compromise chestunnaru. So right now the negotiations are being continued between China and Asian bloc anamata, which diplomatic sources expressed as a complex exercise involving 11 countries, and India called for adherence to 2016 arbitration decision in favor of Philippines, which has been rejected by China. 2016 లో వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇండియా సపోర్ట్ చూపించింది. India is not actually related with this particular issue, but yes, India is favoring for this particular decision. So ఆ 2016 ప్రకారం ఫిలిప్పైన్స్ ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది, చైనా రిజెక్ట్ చేసింది దాన్ని. Okay, so a joint statement has been issued, underlined the need for peaceful settlement of disputes and for adherence to international law, especially by UNCLOS. So ide kada ee international waters arena lo ఏ kind of border issues వచ్చినా ఇది రెస్పాన్సిబుల్ అన్నమాట. UNCLOS అనే బాడీ ఓవరాల్ గా డీల్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ UNCLOS? యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ law of seas, law of the sea. Okay, so and the 2016 orbital award on South China Sea in this regard. So దీని ప్రకారము ఫిలిప్పైన్స్ కి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఇవ్వాలన్నమాట, లైక్ దట్ ఆల్సో హ్యావ్ ఈక్వల్ స్పేసెస్. ఇప్పుడు దీనికోసం ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు అన్నది మీరు పాయింట్ అడగచ్చు. ట్రేడ్, మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ అండ్ దేర్ ఎకానమీ. ఇప్పుడు ఆ ఏరియాస్లో వాళ్ళకు వచ్చే ఫిషింగ్ గ్రౌండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కదా. దే ఆల్సో హ్యావ్ ఈక్వల్ ప్రియారిటీ, ఈక్వల్ లెవెల్ ఆఫ్ షేరింగ్ కదా. సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఫైన్. So on the ongoing negotiations of a code of conduct, the source said that it involved into a lot of details of the 11 countries. Then Asian does not have a common stance on all issues. Asian అనేది మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఉండడము, ఇలా డైవర్సిఫై అయిపోయింది ఇష్యూ అనేది మెన్షన్ చేశారు.
So you can just go through the article. They are seeking support. That is why India also supported Philippines. Maritime security మనం వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం వాళ్ళ సైడ్ పాజిటివ్ కూడా చూపిస్తున్నాం. Because the growing on footprint of China, we need to abstain that. దాన్ని ఆపాలి. We need to obstruct it. Okay? Fine. That is about this article. Next. చిన్న ఆర్టికలే, just I'll explain you what is this. The center invites ideas from public to curb tomato prices. Students ని, రీసెర్చ్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని గవర్నమెంట్ ఒక హ్యాకథాన్ ద్వారా ఇన్వైట్ చేసిందనమాట. పెరుగుతుంది కదా ఇన్ఫ్లేషన్, ఇప్పుడు మొన్న చూసినట్లయితే 100 per kg అయిపోయింది టొమాటోస్. సో ఇంత లెవెల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని కట్టేల్ చేయాలంటే ఏ పాసిబుల్ వేస్ ఫాలో అవ్వచ్చు అన్న దాని మీద హ్యాకథాన్ ఒకటి కండక్ట్ చేసింది అనమాట. సో స్టూడెంట్స్, రీసెర్చర్స్, స్కాలర్స్, టీచర్స్, ఇండస్ట్రీ, స్టార్ట్అప్స్, ప్రొఫెషనల్స్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ టు దిస్ టొమాటో గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ హ్యాకథాన్. గవర్నమెంట్ టేకింగ్ ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ టు కీప్ ఆనియన్ ప్రైసెస్ స్టేబుల్. సో టొమాటో కాకుండా మిగిలినవి నేను చెప్పే కదా టాప్ ప్రోడక్ట్స్, సో మిగిలిన పొటాటో, ఆనియన్ వీటి మీద కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. సో 13 ఐడియాస్ దాని మీద ఇన్వైట్ చేస్తారు. సో దీస్ డీటెయిల్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అండర్స్టాండ్ దట్ దే ఆర్ కండక్టింగ్ హ్యాకథాన్స్, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ ద సొసైటీస్ ఒపీనియన్ అండ్ దెన్ యాక్ట్ అపాన్ ఇట్. సో పార్టిసిపేటరీ గవర్నెన్స్ అవుతుందా? సో గవర్నెన్స్ పరంగా అది ఇంపార్టెంట్, అందుకని ఈ ఆర్టికల్ చెప్పాం. వెనెవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సమ్ గుడ్ ఆస్పెక్ట్స్ అబౌట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నెన్స్, అప్పుడు చెప్పొచ్చు. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ సచ్ యాక్షన్స్ వేర్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ on what can be the possibilities that shall be acted. So ensuring democracy and participatory governance and rights. Danik adi add on. Next. So this is also not big article. Youth looking beyond jobs and are filing patents, founding startups. So Indians present movement ela undanta towards startups, entrepreneurship undi rather than seeking for jobs. అన్నది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ మళ్ళీ ఐఐటి ఒక మీటింగ్లో, ఒక ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ మీటింగ్లో సమ్వేర్ ఐ టెల్ యూ వేర్ హి హస్ మెన్షన్ దిస్, అగైన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో అది మాట్లాడారు. దట్స్ ఆల్. సో స్పీకింగ్ అట్ అన్ ఈవెంట్ టు మార్క్ ద సెంటనరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ, he said that the university has played a crucial role in giving concrete shape to the emotional swell of post-independence India by creating a strong generation of talented youngsters. సో అది వాళ్ళు చెప్పిండేది. ఇంత పెద్ద యూనివర్సిటీస్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి, ఇట్స్ లెగసీ ఫర్ అవర్ కంట్రీ అండ్ దే క్రియేటింగ్ హ్యూజ్ స్కిల్ డెవలప్ యంగ్స్టర్స్ అన్నది చెప్తున్నారు. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్. సో అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, ఎన్ఈపీ పాలసీ ఒకటి అండ్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ యంగ్స్టర్స్ టువర్డ్స్ జాబ్స్. సో వాళ్ళు జాబ్స్ కాకుండా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అని. నెక్స్ట్, యాజ్ ఎల్ నినో ఈజ్ యెట్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ఐఎండీ ఫోర్కాస్ట్ నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ జులై. సో మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క మాన్సూన్ సీజన్ ఇదే కదా, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఎంటైర్ కంట్రీ రీచ్ అవ్వడానికి జూన్ జూలై పీరియడ్ అయినా. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ దెర్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఇయర్ దట్, అంటే టెండెన్సీ ఆస్కింగ్ ఐఎండీ దట్ ఈస్ దర్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఎల్ నినో. ఇన్ కేస్ ఎల్ నినో వస్తే ఏమవుతుంది, హార్ష్ వెదర్ కండిషన్స్. సో ఇన్ అవర్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఎల్ నినో ఎప్పుడైతే పసిఫిక్ ఓషన్ ద్వారా జనరేట్ అవుతుందో బికాస్ ఆఫ్ ఎన్సో, ఎల్ నినో సౌత్ ఆసిలేషన్, సరన్ ఆసిలేషన్, ఇది జరిగినప్పుడు ఆ ఒక్క సర్క్యులేషన్ ఇక్కడ మన ఇండియన్ కోస్ట్ మీద ఎలా ఉంటుంది, హార్ష్ వెదర్ కండిషన్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రాట్ కండిషన్స్ అనేది చూడొచ్చు. సో ప్రెసెంట్ మన ఐఎండీ ఏం చెప్పిందంటే అలాంటి కండిషన్స్ ప్రెసెంట్ స్కోప్ లేదు, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ నార్మల్ అండ్ అబో నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ సిచ్యువేషన్స్ అని చెప్పింది. దట్స్ ఆల్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. Okay, so normal to above normal rainfall is most likely to be witnessed in parts of central and south peninsula and eastern India. So almost if students have been registered to your geography class, you would have seen. So almost ITC side ikkada varaku vellipoyin tarvata ippudu June July time lo chusukunnatlaithe టిబెట్ ప్లాట్యూ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. టిబెట్ ప్లాట్యూ వరకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ ఏరియా మొత్తము రెయిన్ ఫెడ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఆల్మోస్ట్ ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియా, సదరన్ పెనిన్సులా అండ్ యువర్ ఈస్టర్న్ ఇండియా. అదేనా చెప్పింది వాళ్ళు ఇక్కడ. సి దట్స్ వాట్ దే మెన్షన్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ, rest all not required. Just understand that IMD is the one which is responsible to give this. The Indian Meteorological Department on Friday forecast normal rainfall in July, which usually this is the highest amount of rain during the monsoon months. This means that it will be within 6% of 28 centimeters, that is usual for this month. So normal rainfalls ఉంటాయి, బట్ యాక్చువల్లీ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ రెయిన్ఫాల్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, బట్ అంత అయితే ఉండదు. కానీ ఎల్నినో సిచ్యువేషన్ అయితే కాదు, దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే ఫైన్. సో నార్మల్ అని అన్నారు.
సైక్లోన్ బిపర్జాయ్ వచ్చింది కదా మొన్న. Cyclone Biparjoy obstructed the normal onset of monsoon over Kerala and contributed to depressed rainfall over the most part of the country. సో ఈ బిపర్జాయ్ ఎప్పుడైతే మనకు అరేబియన్ ఓషన్లో కదా డెవలప్ అయింది, సో అరేబియన్ సీలో, సో అరేబియన్ సీ నుంచి హిట్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది, నార్మల్గా రావాల్సిన మాన్సూన్ జూన్ 1st రావాల్సిన మాన్సూన్ జూన్ 15th 16th వచ్చింది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 15-16 days డిలే అయింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సైక్లోన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ అరేబియన్ సీ అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే ఫైన్. అది ఎఫెక్ట్ ఎవరి మీద ఉంటుంది, ఫార్మర్స్, అగ్రికల్చర్ మెయిన్లీ. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ సో మన పక్కన ఉన్న స్టేట్ మనకు రైవలరీ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఆ గురించి తెలుసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్, పాకిస్తాన్కి IMF లోన్ ఇచ్చింది. హౌ మచ్, $3 billion. You know that they are also undergoing this financial issues there. Crisis అనేది డెవలప్ అయిపోయింది. They are unable to pay back their loans. In that case, IMF has offered amount of $3 billion to avoid this default. అది మనం తెలుసుకోవాలి. Okay. So Pakistan gets a lifeline from IMF with a new $3 billion bailout to help avoid default. So వాళ్ళ పే చేయాల్సిన అమౌంట్ డిఫాల్ట్ కాకుండా వీళ్ళు ఈ పని చేశారన్నమాట. So they've given the loan. Fine. So the 9-month agreement must be approved by IMF's executive board, which is expected to make final decision in mid-July, a top official said. So final decision అనేది ఇంకా mid-Julyలో తెలిసిపోతుంది, బట్ ఆల్రెడీ they have approved. లోన్ అనేది వచ్చేసింది. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ మే కోర్ సెక్టార్ గ్రోత్ పేస్ బ్రేక్స్ టు 4.3% from 19.3. గ్రోత్ ఎంత తగ్గిందంట, 19.3 వచ్చి లాస్ట్ మే 2022లో 19.3% ఉందన్నమాట కోర్ సెక్టార్స్లో ఒక గ్రోత్. ఇప్పుడు ఎంత, 8 కోర్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, 8 కోర్ సెక్టార్స్లో ఓవరాల్ గ్రోత్ ఒకప్పుడు 19.3% మే 2020లో చూడగలిగితే ఇప్పుడు 4.3కి పడిపోయింది. ఓకే, ఇట్స్ డిక్రీజింగ్. So the tempo slackened on a decline in production of crude oil, natural gas and electricity. So main issue ఎక్కడ వచ్చింది, ఈ కోర్ 8 కోర్ సెక్టార్స్, ఈ 3 కోర్ సెక్టార్స్ మెయిన్గా ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోయింది. దానివల్ల ఓవరాల్ ప్రొడక్షన్ రేట్ తగ్గింది. ఎక్కడెక్కడ, క్రూడ్ ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. So official data show 8 core industries comprise of 40.3% weight of the items of IIP, Index of Industrial Production. So 40.3% weightage ఈ 8 core industries ఉంటాయి. ఆ 8 కోర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఈ 3 ఇండస్ట్రీస్ వాట్ ఆర్ దోస్, క్రూడ్ ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఈ 3లో ప్రొడక్షన్ తగ్గడం వల్ల 19.3% ఉన్న గ్రోత్ రేట్ 4.3% పడిపోయింది కోర్ సెక్టార్లో. ఓకే, అండర్స్టాండ్ దట్స్ ఆల్. సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపిటేషన్, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ మన ఎక్స్టర్నల్ డెట్ ఎంత ఉన్నది అని తెలియాలి కదా. India's financial year or fiscal year 23 external debt rises to $624.7 billion RBI చెప్పింది. సో ప్రెసెంట్ మన యొక్క డెట్ ఎంత ఉంది, $624 billion ఉంది. సో సేమ్ థింగ్ తీసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ మన స్టాక్స్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా, ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్, అది కూడా ఇంచుమించు 600 billion crores ఉన్నాయి. సో 600 billion crores సంథింగ్ $billion ఎంతో ఉన్నాయి. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ దట్ వీ హ్యావ్ మచ్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్, ఇట్ కెన్ బి కాంపన్సేటెడ్, బట్ ఓవరాల్ ట్రేడ్ అనేది బ్యాలెన్స్లో ఉండాలి, విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ఇష్యూ. Okay, external debt, India's external debt at end March 2023 rose by $5.6 billion to $624.7 billion from the year earlier period. So last ఇక్కడ కూడా చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇయర్ $5.6 billion పెరిగింది అంతే. సో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్లియర్గా ఈ పెంచబడే అమౌంట్ తగ్గుతుంది అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. యూ షుడ్ నాట్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ అవర్ గ్రోత్ ఆర్ అవర్ ఇష్యూస్ విత్ దిస్ అమౌంట్. లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఇయర్ ఎంత యాడ్ అయింది, $5.6 billion యాడ్ అయింది. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు రెడ్యూస్ అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. ఫైన్, year, but the external debt to ratio slid. సో అదే చెప్పింది, see this, external debt to GDP ratio slid to 18.9% at the end of March from 20%. సో ఆ ఒక ఇయర్లో 20% ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ డెట్ ఇయర్ ఎంత అయింది, 18.9%. సో ఓవరాల్గా 1% తగ్గినట్టేనా. So that is showing a positive trend somewhat the other way, right? So data released by RBI on Friday. అందుకనే మనం ఇంకా స్టేబుల్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఓవరాల్ లైక్ విత్ ఒరిజినల్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ అబౌవ్ 1 year అంటే లాంగ్ టర్మ్ డెట్ అంటే ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ డేట్స్ ఉంటాయి, లాంగ్ టర్మ్ డేట్స్ ఉంటాయి.
ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ లోపల చేసేదాన్ని షార్ట్ టర్మ్ డేట్స్ అంటాం. అండ్ దిస్ టు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్ డేట్స్. ఎక్స్టర్నల్ డేట్లో ఫారిన్ దగ్గర తీసుకొని విత్ ఇన్ 1 yearలో మనం రిటర్న్ చేయగలిగితే షార్ట్ టర్మ్ డేట్స్. దిస్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ డేట్స్ వాస్ ప్లేస్డ్ అట్ 496, బట్ రైట్ నౌ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్టర్నల్ డేట్. ఐ హోప్ ఎస్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్టర్నల్ డేట్. ఓవరాల్ లాంగ్ టర్మ్ డేట్ ఎంత ఉందని చెప్తున్నారు. ఎంత ఉంది? $496.3 billion, logging a decline of $1.1 billion by the end. సో ఇది తగ్గింది చూడండి, తగ్గింది. లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఇయర్కి ఇంకా తగ్గింది లాంగ్ టర్మ్ డేట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ గుడ్ సైన్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇంత డెట్ ఉంది అని ఆలోచించడం కన్నా ఎంత ఉంది, ముందు ఎంత ఉంది అని కంపేర్ చేసుకుంటే విల్ అండర్స్టాండ్ either we are in the growth trend or we are in the falling trend. I think that's it for today. Explanatory articles are not there. It's about sports. Yes, so that's it for today. Just go through these articles if you want. I've already posted this into Telegram. That's it for today. We'll meet again in the next session. Thank you for this session. Good afternoon.